때는 2차 세계대전이 한창이던 1941년 8명의 이탈리아군은 상부에서 전략적 요충지로 지목한 그리스의 한 작은 섬 미기스티로 파견됩니다. Signor Tenente, quanto tempo ci dobbiamo rimanere qui? 4 mesi. Minchia! 그렇게 섬에 들어온 이탈리아군은 마을에 진입하는데 이상하리만큼 아무도 보이지 않았죠. C'è un cazzo di nessuno. In questo paese non c'è nessuno. 사람이 없을 리가 없는데 어디로 증발한 것일까? Secondo me sono scappati quando ci hanno visto arrivare. Lo avete notato? Non c'è neanche una barca. 하지만 긴장을 놓을 순 없습니다. Secondo me invece si sono rifugiati in montagna. E aspettano la notte per attaccarci. 이탈리아군은 본부에 연락해 지금의 상황을 보고하죠. Nessuna perdita, nessun contatto col nemico. La situazione è sotto controllo. Attendiamo nuovi ordini. Passo. 그런데 본부는 대뜸 이런 말을 합니다. Ordine superiore di Supermarina. Siamo in missione. Da questo momento inizia il silenzio radio. Passo e chiudo. 그렇게 이탈리아군은 우선 본부의 연락을 기다려보기로 하죠. 그때 보초를 서고 있던 두 병사가 무언가를 목격합니다. 이탈리아군과 연합군이 한밤중 전투를 벌이고 있었죠. 아군의 승리를 기대했지만 Stiamo facendo il culo così, eh? Signor Tenente, ci stiamo mettendo sotto, eh? 박살나는 건 아군이었죠. 2 units sunk. No survivors. 이탈리아는 2차 세계대전에서 졸전에 졸전을 거듭했습니다. 오죽하면 전투보단 낭만이 우선이라는 말도 있었죠. 미기스티 섬의 이탈리아 군들도 마찬가지였습니다. Scusa, colossale. Non ho fatto apposta, mi sei entrato in traiettoria. 무턱대고 총을 쏟아 전우를 죽일 뻔했지만 Non mi avete visto, sono farina, mi avete quasi ammazzato, scusa. 오히려 닭이 잡혀서 좋다며 닭을 챙겨서 이동하죠. Signor Tenente, voglio dire, mi è andata bene, no? Meglio un pollo morto che un soldato. 오늘 정한 암호를 기억하지 못하게 됐습니다. Va bene un cazzo. Controparola d'ordine. Memento audere semper. No, sbagliato. Come sbagliato? Folgore! No! No, quella sei di ieri. Pizza Margherita! È Regina Margherita. Oh, China. va bene, noi dovremo spezzare le reni alla Grecia con questi 4 deficienti qua. Voi domani siete tutti consegnati, è chiaro? 한 번은 자기들끼리 싸우다가 무전기를 박살내버리죠. 본부와 연락할 수 있는 유일한 물건인 무전기를 말입니다. Ma come? Era la cosa che ci interessava di più, la cosa che dovevamo tenere in perfetta efficienza. Ma mantenere la calma un cazzo, scusa. Ma no, non stiamo calmi. Siamo tagliati fuori dal conflitto bellico. Come comunichiamo con l'esterno? Con i segnali di fumo? 정말 말 그대로 오합지졸입니다. Acciugone, mi sembri un'anguilla morta. Ma cerca di tirar fuori i maroni. Ma dove ce li hai i maroni? Un minimo. Parama! 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 Pa! 박살난 무전기를 고치는 건 불가능했고 La radio? Sono novità. L'ho già montata e rismontata 3 volte, ma non c'è niente da fare, tenente. 그렇게 이탈리아군은 기약 없이 미기스티 섬에 고립됩니다. Noi mette ansia qua l'isola, questa. Qui siamo tagliati fuori dall'umanità, ragazzi. Qui i nostri stanno facendo lì un culo così, i russi, ragazzi. Sono già a Mosca con la vodka, con le donne, con il caviale. Noi siamo qua. 다음 날 아침 누군가 안토니오에게 장난을 칩니다. 동료인 줄 알았는데 느닷없이 아이들이 잔뜩 몰려와 있죠. 해안가 쪽으로 내려가 보니 증발했던 사람들이 다시 나타나 평범한 일상을 보내고 있습니다. Vecchi, donne e bambini. Mi puttana. Potrebbe trattarsi di un'imboscata. Ricordo una situazione analoga in Spagna. Sì, vabbè, vabbè. ancora, dai. Va bene allora, eh? 병사들은 할머니에게 질문을 던져보는데 I uomini, i soldati, dove sono? 할머니는 교회를 가리키죠. 이곳엔 이탈리아어를 할 줄 아는 신부가 있습니다. Parla pure italiano. Sono stato 20 anni a Rodi. 신부는 주민들이 그동안 숨어 있었던 이유를 말해줍니다. Qui prima di voi c'erano tedeschi. Hanno distrutto tutte le case, affondato le barche, tutti gli uomini via, deportati. Quando abbiamo visto vostra nave, abbiamo pensato che erano tornati. 그리고 이탈리아군에게 거처를 마련해줍니다. Io vi consiglio
di andare a casa del sindaco. 마을 주민들이 먼저 선심을 베풀자 이탈리아군도 경기를 풀죠. Sa padre che questa è la prima volta che vado via da casa. È strano, sa? Non sembra neanche un militare. Solo di complemento, mi hanno richiamato. Da borghese insegno al ginnasio. 경기를 푸는 걸 넘어서서 아이들과 축구도 하고 마을 주민들과 함께 식사도 하면서 나중에 파티도 함께 할 정도로 가까워집니다. 그렇게 이탈리아군은 미기스티 섬에 자연스럽게 스며들었죠. 그러던 어느 날 산속에서 보초를 서던 병사가 신호를 보냅니다. Segnali di allarme! Gli ha sparato i Muranor! 그들에 따르면 낯선 배가 섬에 접근하고 있다고 하죠. Abbiamo avvistato imbarcazione battente bandiera rossa. Minchia, i russi! Non era proprio russa. Aveva... Ha presente un po' quella dei turchi? I turchi sono con noi contro noi. 다가오는 배로 가보니 터키 사람이었죠. Italiani, turchi! Una faccia, una razza! 그는 지금 무슨 일이 벌어지고 있는지 전혀 모르는 듯 했습니다. Voglio dire, il Mussolini, Hitler, la Germania. Non so. Che non so, non so. 이탈리아군은 그렇게 그날 밤도 신나게 놀죠. 과거 우리가 졸리면 상대도 졸리다 라는 명언을 남겼던 이탈리아군. 그들은 조상들의 뜻에 따라 이젠 보초도 서지 않기로 합니다. Allora niente turni di guardia effettivi, Non sono assolutamente d'accordo. 다음 날 아침 낯선이는 총과 시계 등 돈이 되는 물건을 모두 훔쳐 몰래 떠납니다. Tutto ci hanno rubato. Tutto! 다행히 마을엔 신부가 숨겨둔 무기가 있었죠. Le abbiamo sempre avute. Ma noi amici. 이탈리아군은 다시 안심을 하고 놀자판에 들어섭니다. 중이는 화가로 전직해 교회의 벽화를 그리고 로루소 상사는 축구 중독자, 안토니오는 독서 광, 산에서 보초를 서던 두 병사는 댄서가 됩니다. 그렇게 각자만의 방식으로 시간이 얼마나 흐르는지도 모른 채 살아갑니다. 그러던 어느 날 한 비행기가 섬에 불시착합니다. Ti brucio un peperone, eh? Dai! Allora, sto a rigore! Cazzo c'è? Minchia! 다행히 아군 비행기였죠. Tenente Carmelo La Rosa. 그런데 그는 믿을 수 없는 말을 합니다. Il nostro reparto è stato aggregato con gli inglesi. 분명 섬에 들어오기 전엔 연합군과 싸우고 있었는데 이젠 a니라고 하죠. Gli americani, ma vi siete arresi? Ma chi? Ma non sapete niente. Non sapete niente. C'è stato l'8 settembre. 그리고 놀랍게도 지금은 1944년이라고 합니다. Scusate, ma voi da quanto tempo che state qua? Da giugno. Giugno? Giugno e di che anno? 41. 41? Giù, 6 anni. Come 3 anni? Minchia, 6 anni che state qua! Allora, Mussolini è caduto. Sì. L'Italia è divisa in due praticamente. A sud ci sono gli inglesi e gli americani. No? Al nord ci stanno i tedeschi con i fascisti. 엔진을 고친 조종사는 이런 말을 남긴 채 떠나죠. Allora io segnalo la vostra presenza a comando, eh? Può essere che una nave o qualcosa, c'è il mare, arriva. 그렇게 이탈리아군은 3년 만에 집으로 돌아갈 수 있게 됩니다. Tra un po' verranno a prenderci e ci riporteranno a casa. 그런데 기분이 다소 묘하죠. Ti ricorda quando finivano le vacanze? Sì, quando si andava a scuola, no? Finivano le vacanze e bisognava tornare a casa. 피비린내 나는 전쟁터에서 넘어온 유토피아와 같은 미기스티 섬. 보통은 어떻게든 섬을 탈출해 돌아가려는 노력을 하지만 이곳의 이탈리아군은 그러지 않았습니다. Ora che invece vuole restare, alzi la mano. Allora, io non voto per non far pesare il mio grado. Si rimane. 잔혹한 전쟁터에 질릴 대로 질린 그들에게 도피처가 필요했던 것이었죠. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano sta roba qua. 하지만 도피처는 3년이란 오랜 시간이 흐르며 이젠 현실이 됐고 이제 다른 현실로 돌아가야 합니다. Sono inglesi. Siamo sicuri che adesso sono amici? Le cose cambiano. 그렇게 섬에서 만난 여성과 결혼식을 올린 안토니오를 제외하고 7명의 이탈리아군은 모두 이탈리아로 돌아갑니다. 수십 년 뒤 중이는 다시 미기스티 섬을 찾습니다. 그 사이 안토니오의 아내는 사망했습니다. Antonio, mi dispiace tanto. 영원한 유토피아는 없었던 것이죠. 안토니오는 중이를 자신의 집으로 데려갔는데 Ho una sorpresa per te. Guarda un po' che è arrivato. 로루소도 이곳에 와 있습니다. Minchia. Signor Tenente. 세 사람은 그동안의 회포를 풀고 Non si viveva poi così bene in Italia. 영화는 관객들에게 이런 메시지를 남기며 막을 내립니다.
개미 새끼 한 마리 보이지 않는 조용한 정글. 하지만 그곳엔 무기를 들고 매복해 있는 병사들이 있습니다. 한참이 지나고 기다렸던 방문객들이 찾아오죠. 매복해 있던 병사들은 마치 물고기가 그물로 들어오길 기다리는 것처럼 숨소리조차 내지 않으며 차분히 기다렸고, 그때 때는 한 달 전으로 거슬러 올라갑니다. 2차 세계대전 추축국의 폐색이 짙어진 1945년 3월, 일본이 인도차이나를 공동 통치하고 있던 프랑스를 선제 공격하며 프랑스군은 중국으로의 탈출 작전을 개시합니다. 다양한 국적으로 구성된 제5 외인 보병 부대도 탈출길에 나서죠. 탈출 작전이 시작된 3월 10일 총 인원은 19명. 사실상 불가능에 가까운 이 작전에서 Distance 200km. 과연 몇 명이나 살아서 도착할 수 있을까? 200km의 거리를 보급 없이 일본군의 감시를 피해서 심지어 험난한 정글길을 뚫어서 가야 하는 최악의 조건입니다. 행군 5일째인 3월 15일 환각 증세가 찾아옵니다. 정글 안으로 들어갈수록 자연의 위험에도 자연스레 노출되죠. 다수의 병사들이 패닉에 빠집니다. 3월 19일 결국 부상자들이 생기며 행군 속도는 눈에 띄게 느려지죠. 반면 일본군은 빠르게 추격해옵니다. 상황이 이렇게 되자 레미오트는 이런 말을 꺼냅니다. 몸 상태가 좋은 사람은 먼저 가게 해달라는 것이었죠. 사실 레미오트는 처음부터 행군의 부정적인 입장이었습니다. 모든 것에 불평불만이던 레미오트는 결국 사고를 치죠. 일본군 몰래 길을 건너던 과정에서 탈영을 감행한 것입니다. 하지만 이내 잡히며 단순 해프닝으로 끝나는 듯 했지만 스노우볼이 세게 굴러갑니다. 일본군에게 발각되며 애꿎은 전우가 죽게 된 것이죠. 행군 10일째인 3월 20일 실종자 1명을 포함해 남은 인원은 16명. 아껴 먹던 식량도 모두 떨어졌습니다. 결국 목적지를 바꾸기로 하죠. 이곳에서 80km 떨어진 라오스 게릴라군이 있는 곳으로 말이죠. 한편 잠시 평화롭나 싶었는데 일본군만큼이나 무서운 것이 나타납니다. 환각 증세가 아니라 호랑이가 진짜로 프랑스군을 따라오고 있었죠. 행군 한 달째인 4월 11일 호랑이 고기 덕분에 조금 버텼지만 결국 식량은 완전히 바닥납니다. 지휘관은 승부수를 던집니다. 쫓아오는 일본군에 맞서기로 한 것이죠. 더 이상 버틸 힘이 없었기 때문에 어쩔 수 없는 선택입니다. 그렇게 병사들은 마지막이 될지도 모르는 전투를 기다립니다. 잠시 후 기다리던 일본군이 나타났고 그물에 걸려들자 프랑스군은 기적적으로 일본군을 몰살합니다. 하지만 동시에 2명의 전우를 잃었습니다. 그럼에도 이번 전투가 가지는 의미는 상당합니다. 어쩌면 중국에 도착할 수도 있겠다는 희망을 처음으로 가지게 된 것이죠. 하지만 그 희망은 목적지에 도착하자마자 무참히 깨집니다. 라오스 게릴라군은 이미 일본군에게 당해 있었죠. 그리고 우직하게 버텨주던 지휘관은 말라리아에 걸리게 됩니다. 결국 레미오트는 폭발하게 되죠. 다른 병사들도 동요합니다. 밤이 되자 레미오트는 지휘관의 물건을 훔친 뒤 2명의 병사와 함께 탈영합니다. 그 후로도 배고픔과 막을 수 없는 질병으로 사망, 그리고 스스로 삶을 포기하는 병사도 나오며 이제 남은 인원은 6명밖에 되지 않습니다. 출발할 때와 비교해서 절반 이상이 사라진 것이죠. 그렇게 프랑스군은 2달을 버텨 국경지 근처까지 도착합니다. 이제 눈앞의 강만 건너면 이 개고생이 끝납니다. 하지만 주변을 정찰하던 프랑스군은 일본군 기지를 발견하는데 그곳엔 레미오트가 신문을 받고 있었습니다.
지휘관은 레미오트를 구하자고 말하죠. 한 병사의 반발이 있었지만 결국 그들은 탈영병 레미오트를 구하러 갑니다. 일본군이 잠들어 있는 틈을 타 조용히 레미오트를 구하려 했지만 결국 발각되고 일본군의 총알 세례를 맞으며 메콩강을 건너게 되죠. 남은 생존자는 레미오트를 포함한 5명. 그렇게 프랑스군은 마침내 중국 근처에 도착합니다. 그리고 그토록 바라던 아군을 만나게 되죠. 하지만 자리가 제한되며 지휘관과 레미오트를 제외한 3명의 병사만 비행기를 타게 됩니다. 그런데 악천후로 비행기가 추락하죠. 그렇게 19명으로 출발한 웨인 부대는 이제 단 2명만이 남았습니다. 과다출혈로 죽어가던 지휘관은 그동안의 일을 기록했던 일지를 사령부에 전하라 명령합니다. 레미오트는 어떤 선택을 내리게 될까? 오늘 소개해드린 영화 지옥의 웨인 부대는 실화와 소설 원작을 배경으로 만들어진 영화입니다. 2차 세계대전 당시 나치 독일의 괴뢰 정권이었던 BC 프랑스는 일본과 함께 인도차이나를 공동으로 통치하고 있었습니다. 하지만 1944년 6월 노르망디 상륙 작전 이후 추축국의 패색이 짙어지게 되죠. 동시에 인도차이나에 머무르고 있던 프랑스군의 행보는 드골이 이끄는 자유 프랑스 쪽으로 기울게 됩니다. 결국 일본은 한순간 적으로 돌변할 줄 모르는 인도차이나령 프랑스 주둔군을 경계하게 되죠. 그리고 1944년 12월 일본은 프랑스 주둔군을 무장해제시키는 작전을 검토합니다. 먼저 공격받기 전에 먼저 쳐서 그들을 인도차이나에서 몰아내기 위함이었죠. 그리고 1945년 3월 9일 21시 일본은 작전 발동을 결정합니다. 다만 프랑스에게 최후 통첩을 날려보기로 하죠. 연합군 상륙 시에 일본군과 협력하는 결의를 요구하며 동시에 다음 2가지 사항에 대해 당장 동의할 것을 요구합니다. 프랑스 두쿠 총독은 즉답할 수 없지만 협상을 계속할 의사가 있다며 일본군에게 답장하죠. 하지만 불행히도 전달책은 21시까지 일본 측에 도착하지 못했습니다. 또한 작전 개시 5분 전 모 프랑스 진지에선 일본군의 접근을 알아차리며 갑작스레 전투가 시작됩니다. 한편 21시 25분의 전달책이 일본군 사령부에 도착했지만 이미 일본의 야습은 시작된 뒤였습니다. 프랑스군은 중국으로서의 탈출을 감행했고 영화에서처럼 많은 프랑스군이 죽게 됩니다. 심지어 중국에 도착해서도 본국으로 돌아가기까지 거의 1년이 걸렸다고 하죠. 영화는 역사적 사실을 바탕으로 웨인 부대가 느끼는 고뇌를 잘 그려내고 있습니다. 전투씬 자체는 많지 않지만 영화는 이야기를 끌어가는 힘을 보여주며 마지막까지 관객이 몰입할 수 있도록 만들어줍니다. 정말 괜찮은 영화니까요. 시간 되실 때 꼭 보시는 걸 추천드리면서 오늘의 영상 마치도록 하겠습니다. 그럼 저는 다음 영화로 돌아오겠습니다. 지금까지 필바였습니다.